it is and how many songs should we sing before starting the service, and what time should service start? దయచేసి ఎన్ని పాటలు పాడవలెను, వర్తమానం ఎప్పుడు ఆరంభించవలెను వివరించుము. Say if your services begin at 7:30, if that's the time, open your church half hour beforehand, 7 o'clock. ఇప్పుడు వినండి, మీ ఆరాధన 7:30కు ప్రారంభం అనుకునండి. మీ ఆలయమునకు అరగంట ముందే అనగా 7 గంటలకు తెరవండి. Let the pianist tell the organist, you pay her? You all pay the organist? Does she pay her pianist? She does it free will? Ask her with gentleness. ఆర్గానిస్టుకు మీరు ఏమైనా చెల్లించుచున్నారా? ఆమెకు మీరందరూ ఏమైనా చెల్లించుచున్నారా? పియోనిస్ట్కి మీరు ఏమైనా చెల్లించుచున్నారా? ఆమె స్వచ్ఛందంగా పనిచేయుచున్నది. ఆమెను మర్యాదతో అడగండి. Even if she wants to have pay for it, give her something for it. Tell her we want a half hour for service. ఆమె ఒకవేళ డబ్బు అందుకే చెల్లించమన్నా గాని కొంత చెల్లించండి. ఆరాధనకు అరగంట ముందే ఆమె రావాలని చెప్పండి. And if she says, well, I can't do it or something complaint, then just have her come here and make a tape of some sweet organ music, you see. ఒకవేళ ఆమె కారణముల వలన రాలేదని చెప్పిన యెడల చక్కని సంగీతమును పెట్టండి. చూసారా? And put that on the, don't have to be here every time. Set your tape up. See? That one of the deacons, trustee, or whoever you open the janitor, put it on up there, the tape on, and let it be playing while the people comes. See? సంఘ పెద్దలలో ఒకరు గాని, ధర్మకర్తల్లో ఒకరు గాని, జనిటల్లో ఒకరు గాని ఎవరో ఒకరు దాన్ని పెట్టవచ్చును. జనులు వచ్చుచుండగా దాన్ని వినిపించండి. చూసారా? If the deacons are not here, somebody let trustee or somebody be it do it. Then let them play for a half hour. ఎందుకనగా ఇక్కడ సంఘ పెద్ద లేని ఎడల అక్కడ ఎవరో ఒకరు పెట్టవచ్చును. ఒక అరగంట సేపు వినిపించండి. But exactly 7:30, let that bell toll on top of the building. See, you still have your bell out there? కానీ ఖచ్చితంగా 7:30కు ఆలయం పైనున్న గంటను మోగించండి. చూసారా? మీ గంట ఇంకా అక్కడే ఉన్నదా? అయితే మంచిది. All right, that's your bell toll at 7:30, and that means that we're not going to walk up and down the church and shake hands with Joneses and all that. మీ గంటను 7:30కు మోగించండి. దాని అర్థం ఏమనగా ఆలయంలో అటు ఇటు తిరగకుండా గాని జోనెసెస్తో కరచాలం చేయట గాని ఆపవలనని అర్థం. Let the song leader be on the job. అప్పుడు పాటలు నడిపించు వాని పని ప్రారంభమవును. If there's no song leader there, let the deacon see that there's somebody to start leading songs when that bell starts tolling. పాటలు నడిపించువారు లేని ఎడల ఎవరో ఒకరిని ఆరాధనకు సమయమైనదని గంట వినబడగానే పాటలు పాడుటకు సంఘ పెద్ద పిలవవలెను. Turn to your hymn book, number so and so. Let it be right on the dot at 7:30. మీ పాటల పుస్తకంలో ఫలాని పాట తీయండని సంఖ్య చెప్పవలెను. చూసారా? 7:30కు అంతా అక్షరాలా జరగవలెను. All right, then I have a congregational song, and then maybe a second congregational song. ఆ తర్వాత అందరూ కలిసి పాడే పాటను తీయవలెను. అలాగే రెండవ సామూహిక పాటను కూడా పాడవచ్చును. And then have somebody already spoke of, if you can, to lead in prayer. Let the pastor, well, the pastor shouldn't be there. The song leader should do that. It's Brother Caps, I think. See? ప్రార్థనను నడిపించుటకు ముందే పిలువబడి వీలైతే సంఘ కాపరి అక్కడ ఉండనవసరం లేదు. పాటలు నడిపించే వ్యక్తి దాన్ని చేయవచ్చును. అది సోదరుడు కాప్స్ అనుకుంటున్నాను. You know what? You let him have someone spoke, or either lead in prayer himself. Have the congregation stand in prayer. See, you stand up and let somebody lead in prayer. Now, if you don't watch, అది సోదరుడు కాప్స్ అనుకుంటాను. చూడండి, ఏమి చేయవలనో అతనికి తెలియను. అతడు మరొకరిని పిలవవచ్చును, లేదా అతడే ప్రార్థనను కూడా నడిపించవచ్చును. ప్రార్థనకు జనులందరూ నిలవబడుట మంచిది. అప్పుడు ఎవరైనా ప్రార్థనలో నడిపించవలెను. we believe that everybody should come to the house of God and pray. That's a place to pray. But when you're in that sanctuary, conserve your time. See? ప్రతి వారును దేవుని మందిరమునకు వచ్చి ప్రార్థించవలెనని మేము నమ్ముచున్నాము. అది ప్రార్థనా స్థలము. కానీ మీరు ఆ పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉన్నప్పుడు సమయమును పాటించవలెను. చూసారా? You call them all up around the altar, you'll find out there'll be somebody will be there for 15-20 minutes. Your time's all run out. మీరు వారందరినీ వేదిక ఎదుగు పిలిచినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ 15 లేదా 20 నిమిషాల సేపు ప్రార్థించితే మీ సమయము అయిపోవును. See, your praying's at home. Jesus said when you pray, don't stand like the hypocrites do and for a long make a long prayer and say this, that, or the other, and all like that for showing. See? మీరు ఇంటి యొద్ద ప్రార్థన చేసుకొనండి. యేసు చెప్పాను, మీరు ప్రార్థించినప్పుడు వేషధారుల వలె ప్రార్థించవద్దు. అది ఇది మరేదో చెప్పుచు దీర్ఘ ప్రార్థనలో వారు చేయుదురు. వారలాగు మనుషులకు కనబడవలనని తలంచుదురు. చూసారా? He said when you pray enter into the closet, secret closet, close the door behind you.
pray to your Father that seeth in secret, He shall reward thee openly. Now that's the way to have secret prayer. That's what He said do. మీరు ప్రార్థించినప్పుడు రహస్యంగా మీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసుకొని ప్రార్థించండి. రహస్యమందు చూచుచున్న మీ పరలోకపు తండ్రి మీకు బహిరంగంగా ప్రతిఫలమిచ్చును. ఆ విధంగా ప్రార్థన రహస్యంగా ఉండవలెను. అలాగే చేయవలనని ఆయన చెప్పాను. But when they come in, let the song leader say, all right, after the first song, then let somebody have prayer. Whoever it is, just a short prayer. ఒకవేళ ఒక పాట అయిన అనంతరము పాటలు నడిపించు నాయకుడు ఎవరినైనా ప్రార్థన చేయుటకు పిలిచినప్పుడు వారు క్లుప్తంగా ప్రార్థన చేయవలెను. Don't stand up and pray for all the governors and so forth like that. లేచి నిలబడి గవర్నుల అందరి కొరకు ప్రార్థన చేయవద్దు. If there's any prayer request, let it be known. Let it be sent in. Have them sent in. Right? Say here, for tonight in having prayer, we're remembering sister so and so, brother so and so in the hospital, so and so and so and so and so and so. ఎవరికైనా ప్రార్థన అవసరం ఉన్నచో తెలియజేయండి. వాటిని వ్రాసి పంపించండి. ఈ రాత్రి ప్రార్థనలో ఫలాని సోదరి ఆసుపత్రిలో ఉన్నది కనుక ఆమె స్వస్థత కొరకు ప్రార్థించమనవి అని వ్రాసి పంపండి. Remember him in your prayers as you pray. Brother Jones, will you lead us in prayer? Let's stand. See? అందరూ లేచి నిలవబడి సోదరుడు జోన్స్ను పిలిచి ప్రార్థనను నడిపించమనండి. చూసారా? Let it be laid on the platform. Let them get used to that. If you got a request for prayer, lay it up here. ఆ విన్నపములను వేదిక మీద ఉంచండి. ఆ అలవాటును నేర్పించండి. ఎవరైనా ప్రార్థనా విన్నపమును తెచ్చినచో వేదిక మీద ఉంచమని చెప్పండి. Up here, don't be. Who has a request now? Would you be let it known? But ఎవరి యొద్దనైనాను ప్రార్థనా విన్నపములు ఉన్నావా అని ఆరాధనలో అడగవద్దు. and then the first thing somebody gets say glory to God. You know, start off like that, and the first thing you know, it's a half hour before they sit down sometimes. See? అప్పుడు అందరూ లేచి గోల చేసెదరు. దేవునికి స్తోత్రం అని ఏదో చెప్పి ఆరంభించెదరు. కొన్నిసార్లు వారు అరగంట అయినా గాని కూర్చోరు. చూసారా? We are responsible for this church, not others. This is our responsibility to God. ఈ సంఘం విషయంలో మాత్రమే మేము బాధ్యులము, ఇతర వాటిని గూర్చి కాదు. ఇది మా బాధ్యత, దేవునికి లెక్క చెప్పవలెను. These offices are your responsibility to God. See? The reason I'm saying you're not telling you all this is because it's my responsibility to God. It's your responsibility to carry it out. See? ఈ బాధ్యతలు దేవుడు మీకు అప్పగించినవి. చూసారా? అందుకు మీరు జవాబు చెప్పుకొనవలెను. నా బాధ్యత గురించి నేను దేవునికి లెక్క చెప్పుకోవలెను. ఈ రాత్రి నేనిచ్చిన నిలవబడి చెప్పవలసి ఉన్న బాధ్యతను కలిగి ఉన్నాను కనుక దానిని నెరవేర్చుచున్నాను. చూసారా? And when something like that, let somebody lead in prayer, and when they do, that's fine. Let them lead prayer, then sit down. And if you got a special, I wouldn't say this, I wouldn't go along. And if anybody wants to sing a special, announce it in the church. ఎవరినైనాను ప్రార్థనలో నడపమని చెప్పండి. వారు ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసి కూర్చుందురు. అది బాగుండును. Any specials or anything that wants to be sang, let them see the song leader before the church ever starts. దీనిని నేను చెప్పకూడదు. ఎవరైనా ఒక ప్రత్యేకమగు పాట పాడగోరినచో సంఘములో ప్రకటించండి. ఎవరైనా ప్రత్యేక పాటను పాడగోరినచో ఆరాధన ప్రారంభం కాకముందే పాటల నాయకుడిని కలుసుకున్నాడని ప్రకటన చేయండి. And have it say, well, I'm sorry, brother, I sure like to do it, but I've got my special for tonight. Maybe if you tell me you can go be here on a certain night, I'll put on a program for you. See, I got my program wrote out here. ఎవరైనా సరే రాత్రికి పాడే అవకాశం ఇవ్వమని అడిగితే ఏ రాత్రి అలాగూ వీలగునో వారికి చెప్పండి. ఆ కార్యక్రమంలో వారి పేరు చేర్చండి. కార్యక్రమ పేపర్లో వ్రాయండి. Let Brother Caps or ever who's leading songs and have a song leader, no matter who it is. And don't let them stand up and say, or carry on like they're a preacher. See? పాటలను సోదరు కాప్స్ లేదా మరొకరు నడిపించెదరు. వారెవరైనా కావచ్చును. అయితే పాటలు నడిపించే వ్యక్తి లేచి నిలవబడి ప్రసంగం చేయరాదు. Let them stand up there and lead songs. That's their business. వారు నిలవబడి పాటలు నడిపించవలెను. అదే వారి పని. Business is the pastor has been to preach. See? Not lead songs. He ain't the lead songs. The song leader leads songs. ప్రసంగించవలసిన పని సంఘ కాపరిది. పాటలు నడిపించడు. అతడు పాటను నడిపించిన అవసరం లేదు. బృంద నాయకుడు పాటలను నడిపించును. He's responsible and should come out freshly under the anointing of the Holy Ghost in the office in there somewhere. When it comes time, he don't even have to be on the platform. This is going on. సమయం వచ్చినప్పుడు అతడు కార్యాలయంలో నుండి లేదా ఏదో మూల నుండి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క తాజా అభిషేకముతో వచ్చి బోధించవలసిన బాధ్యతను కలిగి ఉన్నాడు. Let him stay in the office back there. Back in here, wherever it is. The intercoms here will bring it in. See, when it's time, when he hears that last, if there is a special like a solo duet or something or your third song, see. పాటల సమయంలో అతడు వేదిక మీదకు రావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అతడు కార్యాలయమునకు వెనుక
లేదా ఆరాధన స్థలమునకు వెనుక ఏదో స్థలంలో ఉండి సమయం వచ్చినప్పుడు వేదిక పైన కనబడును. చూసారా, ఒక ప్రత్యేకమగు పాటను ఎవరైనా ఒంటరిగా గాని జంటగా గాని పాడునప్పుడు వినవలనంటే రావచ్చును. అది మీ మూడవ పాటగా ఉండవలెను. చూసారా, You had two congregational songs, prayer, your offering if you're going to take it, రెండు సామూహిక పాటలు, ప్రార్థన, కానుక ఉండును. and let every man bid his post of duty. మీరు స్వీకరించగోరితే ప్రతి వారు వారి వారి విధులను నిర్వహించవలెను. It's all right. While we're singing this last song, now if the ushers will, let them come forward for the evening offering. See? చివరి పాట పాడుచున్నాగా ద్వారపాలకులు ఉన్నట్లయితే సాయంకాలపు కానుక కొరకు ముందుకు రావలను. చూసారా, Finish singing that song, here's the usher standing. Say, all right. Now, వారా పాట పాడుట ముగించగానే ఆ ద్వారపాలకులు ఇచ్చట నిలబడేదారు. ఆ తర్వాత వారు ప్రార్థన చేదురు. కానుకల ప్రార్థన. ఆ సమయంలో ఫలాని వారిని గుర్తు చేసుకోమని చెప్పండి. వారి పేర్లు చదవవచ్చును. అందరూ లేచి నిలబడితే ఒక సోదరుడు ప్రార్థనను నడిపించును. అంతటితో ఆ భాగము ముగియును. your first song, then have your evening offering, and then go on with your second song, and then on through it. And let your last song here, see, be the pastor's call. రెండవ పాట పాడి ముగించండి. మీరు చివరి పాట పాడుచుండగా సంఘ కాపుని పిలవండి. Everything's in order. Everybody's quiet. There's nothing else to be said. Every deacon had his post to duty. The pastor's done it. చివరి పాట పాడగానే ఆర్గాన్ను మోగించినప్పుడు మీ సంఘ కాపుడి బయటకు వచ్చును. చూడండి, అంతా క్రమముగాను నిశ్శబ్దముగాను జరగవలెను. చెప్పవలసినది ఏదీ ఉండరాదు. ప్రతి సంఘ పెద్ద తన విధిని నిర్వహించవలెను. సంఘ కాపుడి అతడు నిలిచి ఉండును. Come out, greet his audience, turn to his book and say, tonight we're reading from the Bible. అతడు బయటకు వచ్చి జనులను అభినందించును. తన గ్రంథమును తీసి ఈ రాత్రికి బైబిల్ నుండి See, after you makes that we're reading from the Bible, and it is a good thing sometimes you say, in respect to the Word of God, let's stand to our feet while we read the Word. బైబిల్ చదవమని అతడు చెప్పినప్పుడు చదువుదాము. దేవుని యొక్క వాక్యమును గౌరవించుటకై మన బైబిల్ నుండి వాక్యము చదువుచుండగా లేచి నిలవబడదము అని కొన్నిసార్లు చెప్పుట మంచిది. Then read, tonight I'm reading from the book of Psalms or whatever it is, or either let somebody else read it, the song leader or associate, somebody there with you, let him read it, whatever it's. ఈ రాత్రి నేను కీర్తన గ్రంథం నుండి చెప్పుచున్నానని చెప్పును. ఏది చదవగోరునో దానిని చెప్పును, లేదా మరెవరినో చదవమని చెప్పవచ్చును. ఆ దగ్గరలో ఉన్న సహచరున్నో ఆటల నాయకుడినో మరి ఎవరినైనాను చదవమనొచ్చును. Best if you read it yourself if you can, then read it like that, then take your text. కానీ వీలైనంత వరకు సంఘ కాపుడి చదువుటయే మంచిది. అలాగూ చదివిన తర్వాత నీ అంశమును తీసుకును. చూసారా, See, and that much time you spend about 30 minutes. It's right then about 8 o'clock. ఇదంతయు చేయుటకు అరగంట సమయం పట్టును. అప్పటికి 8 గంటలగును. And from 8 to about 8:45, somewhere between 30 and 45 minutes, lay that word in there just as the Holy Ghost gives it to you. Just like that. Just place it right in there where He says do it. See? Under the anointing. Then 8 మొదలుకొని 8:45 వరకు అనగా 30 నుండి 45 నిమిషములు వ్యవధి వరకు పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను నడిపించిన ప్రకారము వాక్యమును విత్తుము. చూసారా, అభిషేకం క్రింద నుండి ఆయన చెయ్యమని చెప్పిన ప్రకారము చెయ్యము. make your altar. Say, if anyone here in this church that would like to accept Christ as Savior, we're asking, inviting you to the altar right now. Stand to your feet. ఆ తర్వాత వేదిక పిలుపును ఇమ్ము. ఈ సంఘంలో క్రీస్తును తమ స్వరక్షకునిగా అంగీకరించగోరు వారెవరైనా ఉన్నారా? ఇప్పుడు మీరు నిలవబడి ఈ వేదిక యొద్దకు రావాలని ఆహ్వానించుచున్నాము. చూసారా, And if no one stands, say, is there anyone here that's a candidate for baptism? It's already have repented and wants to be baptized in water for the remission of sins. If they wish to come, we're giving you the opportunity now. ఎవరు నిలవబడినచో ఇట్లు చెప్పుము. బాప్తిజం కొరకు ఎవరైనా ఉన్నారా? ముందే మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము నీటి బాప్తిజం పొందుగోరు వారు రాగోరినచో ఇప్పుడు మీకు అవకాశం ఇచ్చుచున్నాము. Will you come while the organ's still playing? See? Nobody comes. Say then, is there anybody here that would has never received the baptism of the Holy Ghost and would want to do so tonight? We want us to pray for you. ఆర్గాన్ ఇంకా పలుకుచుండగానే మీరు రావచ్చును. చూసారా, ఎవరు రాని ఎడల ఇలాగ చెప్పండి. పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మమును ఎన్నడూ పొందని వారు ఈ రాత్రి పొందవలనని కోరిన ఎడల రావచ్చును. మీ కొరకు మేము ప్రార్థించదము. Somebody comes up, let 2 or 3 lay hands on and pray for them, send them right back to one of them rooms. Somebody in there with them, instruct them somewhere how to come through with the baptism of the Holy Ghost. బహుశా కొందరు రావచ్చును.
అప్పుడు 2 లేక 3 వారి మీద చేతులు వేయవలెను. వారి కొరకు ప్రార్థించండి. ఆ వెనుక ఉన్న గదిలోనికి పంపండి. వారితో ఎవరినైనా పంపండి. పరిశుద్ధాత్మను ఎట్లు పొందవలెనో వారికి ఉపదేశించండి. జనులందరూ వారికి దూరంగా ఉందరు. ఎవరైనా క్రీస్తును అంగీకరించగోరి వేదిక యొద్దకు వచ్చినచో వారిని ప్రార్థించనియండి. వారు ప్రార్థించుచుండగా మీరును ఇప్పుడు ప్రార్థించదము రండి అని చెప్పండి. విశ్వసించుచున్నారా అని అడగండి. జనులకు ఆలస్యం కాకుండా వారిని వెంటనే గదిలోనికి పంపండి. వారితో కూడా మీరు వెళ్ళండి. వారితో కూడా ఎవరినైనా పంపండి. జనులను వెళ్ళిపోనియండి. వారిని మీరు ఎక్కడ నిలిపించలేరు. చూసారా? కొద్ది నిమిషములు ఆగండి. ఎవరూ రాని ఎడల ఇలాగని చెప్పండి. ఈ రాత్రి వ్యాధిని గూర్చి ప్రార్థన చేయించుకోవాలని, నూనె రాసి ప్రార్థించబడవాలని ఎవరైనా వచ్చారా? రోగులకు ఇక్కడ ప్రార్థన చేయబడినని చెప్పండి. ముగించిన కొరకు లేచి నిలవబడదామని మీరు చెప్పవలను. మొత్తం కార్యక్రమమునకు మీకు 1 గంట 45 నిమిషముల కన్నా ఎక్కువ సమయం పట్టదు. చూసారా? 1 గంటన్నరలో మీ ఆరాధన ముగియును. మీరు సూటిగాదా అని చెప్పవలను. అప్పుడు అందరూ సంతృప్తి చెంది గృహములకు వెళ్ళుదురు. చూసారా? ఆ విధంగా జరుగునట్లు చూడండి.